네, 여러분 편안한 휴식 시간 되셨나요? 이어서 진행되는 세션 1은 AI 플러스 의료, 생명 연장 꿈의 시작을 주제로 카이스트 AI 대학원 예종철 교수님께서 진행을 맡아주시겠습니다. 예종철 교수님께서는 카이스트 재직 전 뉴욕의 필립스 리서치와 G 글로벌 리서치에서 근무하셨으며 현재 대한의료인공지능학회 회장을 역임하고 계십니다. 그럼 이제 예종철 교수님께 마이크를 넘기도록 하겠습니다. 네, 안녕하십니까. 방금 소개받은 카이스트 인공지능대학원의 예종철 교수입니다. 오늘 의료 세션은 그 방금 소개하신 것처럼 AI 플러스 의료, 생명 연장의 꿈의 시작이라는 주제로 준비가 되었습니다. 이제 어떻게 보면 AI 의료에 관해서 이제 세 가지 중요한 꼭지가 있을 것 같은데요. 드럭 디스커버리, 그리고 AI 기반 진단, 그리고 또 디지털 헬스라는 세 개의 꼭지가 있을 것 같은데 오늘 연사들이 그 분야의 대표적인 이 연사들로 모셨습니다. 그래서 오늘 세션에서는 이런 세 가지 분야에서 찾아보는 AI 성과와 향후 기대에 대한 전망을 살펴보도록 하겠습니다. 그럼 첫 번째 강연을 시작하겠습니다. 처음 모실 분은 이제 인공지능을 이용한 신약 개발 연구에서 가장 두각을 드러내고 있는 기업 중에 하나인 인실리콘 메디슨 타이안의 CEO 지미린 박사님입니다. 먼저 인실리콘 메디슨은 하나부터 10까지 전 과정을 인공지능이 주도해서 임상 단계 약물을 개발하는 기업이고요. 그리고 차세대 인공지능 시스템을 이용해서 생물학과 화학 임상 실험 분석의 연결점을 찾고 있습니다. 특히 이제 지미린 박사님은 인실리코를 이끌면서 얀센, 아스텔로스, 다이소, 시젠타 등의 인류 제약기업들과 협력 프로젝트를 진행하고 계시고요. 또 국내 여러 기업들과도 협력하기 위해서 이번에 방문하셨다고 합니다. 또한 인실리코의 수익 경로를 개발하고 기술을 창조하는 부분에도 열심히 활발하게 참여를 하고 계십니다. 그럼 인실리콘 메디슨 타이안의 대표 지미린 박사님을 큰 박수로 모시도록 하겠습니다. Hello, good morning, everyone. So it's my pleasure to be invited to give a short introduction about our company. So my name is Jimmy. So I'm a CEO for InSilico Medicine Taiwan, so a subsidiary of the InSilico Medicine. So on behalf of our company, so I will give you some introductions about what we are doing and what do we apply AI for drug discovery. So yes. So I think for drug discovery is a very difficult problem, and it is also a very lengthy problem as well. So you can see from the figures here. So actually, this is the figures published in more than 10 years ago by a very big pharmaceutical company. So they estimate like how much time they need to develop a drugs from the scratch and all the way to the clinics. So actually, it takes more than 10 years, and then you need to spend 1.8 billion USD dollars at that time. So you can imagine how much time or how much money you need to spend for now. So that's why our company think that probably we can use AI to solve the drug discovery problems, and also to minimize the time and then the cost you need to develop one drug to the clinics. So nowadays, from our perspective, actually there are many aspects in the drug discovery process can be tackled by AI. So from the very beginning, you choose a very good targets for the disease, and all the way to the small molecules, and even in the clinical settings, you can use the AI for the solutions. And in our company, we began with 2014, and then in 2016, we published a very pioneer papers demonstrating how to use AI technology to develop a small molecules. So and then till now, we constantly publish papers in this field. And in 2019, we published a very significant papers on the Nature Biotech, showing that how do we discover a lead-like molecule in 46 days. And in the previous histories, you probably need 5 years in order to find the best compounds.
And in Silicon Medicine, it's a global company, and I will talk about what's our business model and what we are doing nowadays. And then I'm based in Taipei, and then we are currently we have globally we have more than 340 people and 270 R&D professionals, and we have platform called Pharma AI, and also we develop our own drugs. So currently we position ourselves as a AI-driven biotechs. And this is our management team, our founders, Alex, and she is an AI expert, and Dr. Ren is our co-CEO responsible for the drug discovery. So you can see from the below, so there are many investors invest us, including one of the renowned investors in Korea called Mirai SA. So what we are doing, so first of all, our company start from the algorithm, from the software. So from the left-hand side, you can see our platform called Pharma AI. So we have three different components covering the end-to-end AI solution during the drug discovery process. And currently, we also develop our own drugs. So our leading compounds currently is in the phase 2, targeting the IPF, this disease. And also, at the same time, we co-work with many pharma doing the strategic collaborations. Like last year, we have a very big collaboration with Sanofi, a very renowned French company. And also recently, we also have many collaboration in Korea with Korean local company as well. And we constantly publish papers, and then I think we are one of the pioneers in the AI drug discovery company in the world. And over the 5 years, we have raised more than $400 million USD. Our core technology, we call it Pharma AI. So they are composed of 3 components. Biology 42, we use this platform to analyze the omics data in order to find a good target for a disease. And Chemistry 42, we use this platform to design the small molecule, and we use generative AI in this platform. Medicine 42, we use this platform to predict if the compounds, if the small molecule can pass the phase 2 clinical trial and then succeed to the phase 3. So what does the first platform called PandoMix, Biology 42? So we work with omics data. So the user can just to make any hypothesis for any disease, and then you can use our platform to find good targets in a very short time period. And the AI component in this platform is like we do the data mining and then to search if these newly discovered targets has been reported by any literature before, and then we will give different kinds of score in order to prioritize the best targets for the user. So we can use this platform to identify target candidates and rank and prioritize the targets, and then also we can discover the new mechanism or actions for the biomarkers, for example. And once you have the targets in mind, you can use Chemistry 42 to design the small molecules. So previously in a pharmaceutical industry, you always need to do some high throughput screening or very costly methods in order to find the good compounds. And in our methods, in our solutions, we just need to upload a crystal structure of the proteins, and we can use this protein information and then ask the AI generative model in order to come out some good molecule which can nicely fit into the pockets of the proteins and then inhibit the proteins. And then so it can, in a very short time period, we can come out with very good drug candidates. In clinicals, we together with Chemistry 42 and PandoMix knowledge, we collect some clinical trial data and then train our models in order to predict if these drugs can successfully will be successful in a phase 2 clinical trials and then successfully transfer to the phase 3. So in this platform, we can also tell you like what's the strength of your clinical trials, if you enroll the right patients or if you choose the right targets for the disease. So this is our current pipeline. So we are not only the developer of algorithm, we are not only license out our software, but we also develop our own drugs. So as I mentioned, currently our leading assets is called Target X. So we are targeting we are currently in the phase 2 trial. And USP1 is another our assets. Recently we just licensed out a company in NASDAQ, and we have other
pipelines going on. So you can imagine using the AI solutions, you can constantly develop some new drugs from our own from own pharma AI engine, and then even those compounds probably do not behave well in a clinical trial. We can also delete these programs and then replenish our programs with new pipelines. And so, for our leading programs, we only take about 30 months from the scratch. We discover these targets using pandomics, and then we develop the drugs all the way from the hit identification, lead identification, all the way to the preclinical, to the GLP tox study, and then gradually put into a phase 1 clinical trial. And whole process, it only takes about 30 months. 30 months. And in the previous records, if you still remember the figures I showed in the first slide, in the general pharmaceutical industry, this process takes 5 years. And in our cases, we only takes about 30 months. And now it's in the phase 2. And for our other programs, even some of the programs take shorter in order to reach the clinical stage. So what I'm saying here is like we can use really AI to really shorten the drug discovery process, especially in the preclinical stage, and in order to send the molecules or send the good compounds to the needed patients in a very short time period. And this is our company history. I don't want to mention again. So we start from algorithm and then all the way to the software. And now we are doing some AI-driven biotech. And many of our assets will be in the clinical trial in the next year. And last but not least, we also recently we built out a robotics lab in Suzhou, China. The idea is like we want to use this lab to constantly create a data for our model to train, and also we can validate our target hypothesis in this lab setting in a very short time period. So we want to use this lab to integrate with our different platforms, pandomics. So for example, once we identify a good target from the pandomics platforms, we can do some very quick target validation in our robotics lab. For example, doing some RNAi or CRISPR-Cas9 screening to see if this target is a good target. And then once we have some targets in mind, we can use chemistry 42. We synthesize the compound in a very short manner, and then we can test its efficacy in our robotics lab in a very short time period. And then it doesn't matter if the result is good or not. We can feedback all the results back to our machine learning models, and then let them learn again in order to design a better molecules. So in this way, we can create a very efficient design, synthesis, and test and analysis cycles in order to speed up all the process. And this is my last slide to summary what we have been achieving in the past 2 years. So earlier last year, we have a collaboration with Chinese pharma called Fosun Pharma, and then Sanofi deals. Like we are working with them using our AI platform to solve them some very difficult problems. And then last month, we have a very good deals with Exelixis. It's a Nasdaq-listed company. So we license out our phase 1 assets to them and then collect 80 million upfront payments. Okay, so we are a global company, and I think we want to engage more with Korean pharmaceutical industry. And then actually, me and my colleagues are here for several days, and we also visit many companies here. So welcome to approach us, and we will demonstrate how our technology can help you in your business. Thanks. 박사님 발표를 잘 들었습니다. 박사님께서 이제 주로 결국 이 드럭 디스커버리에서 AI를 이용하면은 그 모든 분야에서 뭐 5년 걸리던 거를 이제 13개월 쪽으로 아주 빠른 시기에 할 수 있고, 또 이제 또 로봇을 이용해서 그 중간 중간에 여러 가지 실험하는 것까지도 이제 빨리 할 수 있다는 것들을 얘기하셨는데 아주 이런 식으로 이제 드럭 디스커버리가 앞으로 갈 거라고 아주 기대되는 항목인 것 같습니다. 네, 그러면은 다음 발표로 넘어가도록 하겠습니다. 다음으로는 이 두 번째 연사님은 이제 아마 여러분들 다 알고 계시는데요. 국내에서 가장 주목받고 있는 그런 인공지능 기업이라고 생각합니다. 루닛이고요. 바로 AI 진단 솔루션 루닛의 최고 인공지능 책임자인 유동근 상무님이십니다.
유동근 상무님을 간단히 소개드리자면요. 유동근 상무님은 제가 지금 재직하고 있는 카이스트에서 계시는 동안에 이제 동기들과 2013년에 딥러닝 기반의 인공지능을 이용해서 암을 정복하자는 목적을 하고 이제 루닛을 공동 설립을 하셨습니다. 그래서 현재 이제 루닛은 이제 여러분들이 알고 있는 이제 진단 솔루션뿐만 아니라 치료의 두 가지 영역에서도 AI 솔루션을 개발해서 궁극적으로는 암 환자의 생존율을 높이는 것에 관련돼서 비전을 가지고 사업을 운영하고 계십니다. 그럼 유동근 상무님을 큰 박수로 모시도록 하겠습니다. 네, 소개 감사합니다. 저는 루닛에서 온 유동근입니다. 저희 회사에서 인공지능을 의학에 어떻게 적용을 하고 있고 그것이 어떤 임상적인 가치가 있는지에 대해서 좀 준비를 해봤습니다. 제목은 Conquer Cancer with AI라고 되어 있죠. 그러니까 AI로 암을 정복해보자라고 하는 그런 실제 저희 회사의 비전입니다. 근데 이게 이제 얼핏 딱 들으시기에는 그저 좋은 말처럼 들리고 뭐 저게 정말 실현 가능한 일인지 조금 너무 뜬구름 잡는 얘기가 아닌지 이렇게 들릴 수도 있을 것 같은데요. 저희는 저희가 할 수 있는 가장 쉬운 단계부터 저희가 할 수 있는 가장 쉬운 단계부터 하나하나 차근차근 가려고 가는 그런 스텝을 밟아 나가고 있습니다. 그래서 저 Conquer Cancer with AI라는 말을 조금 더 명확하게 한 스텝 한 스텝 갈 수 있을 것이 그려지는 그런 말로 바꿔보자면은 암 환자의 생존율을 높여라라고 조금 더 명확하게 표현할 수 있을 것 같습니다. 그러니까 지금 전체적인 암 환자의 생존율을 예를 들어서 한 70% 정도라고 하면요, 그거를 AI로 72로 만들고 또 74로 만들고 76으로 만들고 이렇게 조금씩 생존율을 높여가다 보면은 이제 암을 정복했다고 말할 수도 있는 날이 언젠가 오지 않을까, 그렇게 받아들여 주시면 됩니다. 그럼 암 환자의 생존을 높이기 위해서 우리가 AI로 뭘 할 수 있을까요? 요 플랫을 저희는 초반에 주목을 했습니다. 자, 이게 가로축은 개월수, 그리고 세로축은 생존율입니다. 그러면은 암을 진단받고 나서 시간이 지날수록 이제 환자분들이 돌아가시는 것을 이렇게 보여주는 그런 플랫입니다. 네. 근데 여기서 보시면 1A, 1B라고 되어 있는 게 1기예요. 그리고 2A, 2B라고 되어 있는 게 2기고요. 그래서 암의 병기가 올라갈수록 암 환자의 생존율이 급격히 떨어지는 걸 확인하실 수 있습니다. 그래서 저희는 이제 요 플랫에 가장 먼저 주목을 했고요. 그래서 요 플랫을 통해서 우리가 암 환자의 생존율을 높이기 위해서 할 수 있는 것 중에 가장 크게 기여할 수 있는 건 바로 초기에 암을 찾는 거일 것이다라고 생각을 했습니다. 그래서 최대한 초기에 암을 찾기 위한 AI를 만들기 시작했습니다. 결과를 좀 위주로 좀 시각적인 결과들을 위주로 좀 보여드리겠습니다. 자, 이게 실제 환자의 예시인데요. 이제 이거는 서울대학교 병원 건강검진센터에서 매년 건강검진을 받아오시던 분입니다. 13년, 14년, 15년에 다 정상으로 판독이 됐습니다. 그리고 15년에 이제 저기 뭔가 보이죠? 우리가 봐도 이전 연도에 없던 무언가 하얀 게 보입니다. 그래서 조직 검사를 했고요. 그래서 폐암 3기로 진단을 받으셨습니다. 그리고 이 환자분이 한 2년 정도 치료를 받다가 돌아가셨다라고 합니다. 저희가 이제 만든 AI 모델로 요거를 그대로 한번 다시 돌려봤습니다. 그랬더니 이런 결과가 나왔습니다. 자, 보시면은 2014년도부터 뭔가를 뚜렷하게 잡는 걸 확인하실 수 있습니다. 자, 그러면 저희 회사에 있는 영상의학과 의사분들은 저 2014년도 사진을 보면 정말 눈을 씻고 찾아봐도 아무것도 없다라고 합니다. 하지만 AI는 사람에 보이지 않는 병변도 찾을 수 있도록 저희가 학습을 했거든요. 그래서 저렇게 보이지 않는 것까지 찾을 수 있는, 그러니까 AI는 뭔가 우리가 모르는 어떤 패턴을 이용해서 찾아낼 수 있는 가능성을 보여줬습니다. 그래서 만약에 2014년도에 이 의사가 AI를 쓰고 있었다라면은 이 환자를 그냥 보내진 않았을 겁니다. 추가적인 검사인 CT를 찍어본다거나
아니면 기타 다른 검사를 추가적으로 해보자라고 했을 거예요. 그러면 이 환자는 폐암을 3기가 아니라 1기에 발견할 수 있었을 거고요. 그러면 지금 살아계실 가능성이 꽤나 높습니다. 그래서 이런 식으로 암 환자의 생존율을 높이고 있다. AI가 이렇게 이해하시면 됩니다. 조금 더 재밌는 예시로 넘어가겠습니다. 이건 이제 리얼 월드 예시인데요. 저희가 한 연구가 아닙니다. 저희는 그게 더 영광스러운 건데 저희가 한 연구가 아니라 서울대학교 병원에서 루닛의 AI를 쓰면서 이 AI가 얼마나 큰 가치를 가지는지를 직접 한번 검증을 해봤습니다. 저희랑 독립된 연구고요. 그거를 저희가 한번 정리해서 이렇게 가져와 봤습니다. 자, 서울대학교 병원에서 2020년부터 2021년까지 총 10,000명의 환자를 이 임상 시험에 등록시켰습니다. 자, 그래서 그중 반은 AI 그룹으로 가고요. 또 나머지는 넌 AI 그룹으로 갑니다. 자, AI 그룹은 영상의학과 의사들이 루닛의 AI를 이용해서 판독을 하게 되고요. 넌 AI 그룹은 기존대로 그냥 영상의학과 의사가 판독을 하게 됩니다. 그래서 저 10,000명의 환자가 5,000명, 5,000명씩 양쪽으로 랜덤하게 나뉩니다. 자, 그리고 나서 최종 결과를 보여드리겠습니다. 자, 3개월 후에 최종 결과를 정리해봤는데요. AI 그룹에서는 총 16명의 암 환자를 찾았습니다. 그리고 넌 AI 그룹에서는 총 8명의 암 환자를 찾았습니다. 자, 그럼 이게 모수가 지금 많이 넘기 때문에 통계적으로 한 8명의 환자를 넌 AI 그룹에서는 놓쳤을 가능성이 있다. 이렇게 이해하시면 될 것 같습니다. 그러면 그 놓친 환자분들은 1년이고 2년이 지난 다음에 병변이 잘 보일 때 이제 암 환자로 진단이 되겠죠. 자, 이게 어떻게 AI가 왜 임상 현장에서 쓰여야 하는지를 좀 직접적으로 보여주는 그런 스터디였습니다. 또 비슷한 예시로 한번 넘어가 보겠습니다. 이건 유방암인데요. 유방 촬영 수술 영상이라고 해서 유방암을 찾기 위한 영상입니다. 자, 이 환자 역시 11년, 12년엔 정상 판독을 받았고 13년에는 뭔가 보여서 조직 검사를 했더니 유방암이 검출됐다고 합니다. 자, 역시 마찬가지로 저희 유방 촬영술 AI의 요 사진들을 그대로 받아와서 돌려보면 이런 결과가 나옵니다. 자, 역시 2011년도부터 뭔가 뚜렷하게 AI는 잡아내는 걸 확인할 수 있습니다. 자, 이 유방 촬영술 영상은 굉장히 판독하기가 어렵기 때문에 유럽에서는, 자, 유럽의 예시입니다. 유럽에서는 영상의학 가이드라인이 이렇게 되어 있습니다. 유방 촬영술 영상이 획득이 되면 영상의학과 의사 1번, 영상의학과 의사 2번이 독립적으로 하나의 같은 케이스를 읽어야 합니다. 그 다음에 그 둘이 의견이 맞으면 맞은 의견으로 디시전이 내려지고요. 그 둘의 의견이 엇갈리면 제3의 영상의학과 의사가 최종 판단을 내리거나 아니면 그 두 의사가 만나서 디스커션을 해야 됩니다. 최종 결정을 같이 내려야 됩니다. 이게 유럽의 영상의학 가이드라인입니다. 자, 근데 한 장의 사진을 읽기 위해서 2명 이상의 영상의학과 의사가 필요하다 보니 유럽에서는 영상의학과 의사가 부족해서 저 사진을 제대로 잘 읽지 못하는 그런 사회 문제가 실제로 좀 있다고 합니다. 자, 그래서 캐롤린스카라고 하는 어떤 대학에서 질문을 던졌습니다. AI가 한 명의 레디올로지스트를, 한 명의 영상의학과 의사를 리플레이스 할 수 있을까? 라는 질문을 던졌고요. 그래서 루닛의 AI를 설치를 해서 그 병원에 설치를 해서 실제로 영상의학과 한 명을 대체해도 되는지를 실험을 해봤습니다. 총 5만 명의 환자를 대상으로 요 실험을 했고요. 자, 결과 많은 분석이 있지만 아주 간단하게 정리를 하자면 이렇게 됩니다. 2명의 영상의학과가 읽었을 때는 450명의 암 환자를 찾았고요. 한 명의 영상의학과 의사와 AI가 같이 협업해서, 그러니까 인력을 한 명 줄인 거죠. 그랬을 경우에는 470명의 암 환자를 찾았습니다. 그래서 결국 AI와 사람이 같이 협업하는 게 사람 2명이 협업하는 거에 비해서 더 못하지 않는다라는 것을 직접적으로 증명을 했습니다. 자, 그래서 이렇게 저희는 암 환자의 생존을 높이기 위해서 초기에 암을 찾는
그런 노력을 하고 있었고요. 그다음 이제 두 번째로는 조금 더 치료로 한번 넘어가 보겠습니다. 자, 이제는 이미 암에 걸린 환자이고요. 이 환자에게 어떤 치료를 하는 것이 암을 치료하는 데 가장 좋을지를 AI가 좀 판단을 해준다. 이렇게 이해하시면 됩니다. 그러기 위해서 저희는 이런 조직 영상을 활용을 했습니다. 조직 검사나 수술을 하고 나서 조직을 채취하게 되면은 거기에 그 조직에 있는 세포들을 보고 이 환자의 암 세포가 어디에 있고 얼마나 있는지 이런 것들을 이제 병리과 의사분들이 판단을 할 수가 있습니다. 저희는 그 사진을 이용해서 어떤 치료가 좋을지를 판단해주는 그런 AI를 만들고 있습니다. 자, 그럼 이런 걸 만들 수 있습니다. 이렇게 조직 영상이고요. 그러면 이 조직에 이렇게 쭉 배율을 높여 들어가면은 이렇게 세포들을 다 디텍션을 하고요. 그리고 그 세포들의 클래스까지 색깔로 표시를 해줍니다. 지금 주황색 점으로 표시된 게 암세포들을 보여주는 겁니다. 그리고 노란색 점으로 표시된 것들이 면역세포이고요. 뭐 이런 것들을 이제 AI가 다 인식을 해낼 수가 있습니다. 그러면 암세포니 면역세포니 뭐 이런 것들을 왜 인식하느냐라는 의문을 가질 수 있는데요. 제가 이제 한 가지 잠깐 설명을 좀 드리겠습니다. 요즘에 많이 쓰고 있는 항암 치료 중에 면역 항암 치료라는 것이 있습니다. 자, 이거는 이렇게 생각하시면 됩니다. 우리 몸에 있는 면역세포가 암세포를 직접 죽일 수 있게 도와주는 약물입니다. 네. 그러니까 약물이 암세포를 죽이는 게 아니라 약물은 우리 몸의 면역세포가 암세포를 죽일 수 있게 도와주는 역할을 합니다. 그런 메커니즘의 항암제입니다. 자, 근데 문제가 뭐냐면은 이 항암제에 반응하는 사람은 한 30% 정도의 환자밖에 없습니다. 그러면 나머지 70%는 이 항암제에 잘 동작하지 않는 사람들입니다. 심지어 15%와 5%의 환자, 총 한 20%의 환자는 암이 원래 자라던 속도보다 더 빠르게 자라난다고 합니다. 이 약을 투여받았을 때요. 그래서 이 환자가 암에 반응을 할지 안 할지를 예측해서 반응할 환자들한테만 그 약으로 치료를 하는 게 아주 중요한 문제입니다. 그래서 루닛은 이렇게 조직에서 모든 암세포와 면역세포들을 다 디텍션을 해내고요. 그리고 걔네들을 이용해서 굉장히 복잡한 어떤 통계적 값들을 다 추출을 해냅니다. 그래서 의도가 뭐냐면 이 암세포와 면역세포가 어떻게 분포해 있는지, 면역세포가 암세포 주변에 많이 있는지, 그래서 그 면역세포가 암세포를 정말 죽일 수 있는 그런 분포를 가지고 있는지 그런 것들을 수치화한다고 생각을 하시면 됩니다. 그리고 나서 별도의 AI를 또다시 학습을 하고요. 그래서 그 별도의 AI가 최종적으로 이 암 환자는 리스폰더다 혹은 non 리스폰더다라는 판단을 내려줍니다. 또 여기 굉장히 많은 결과가 있는데 그 중에서 가장 이해하기 쉬운 결과 하나를 좀 가져와 봤습니다. 여기서 이제 가로축이 역시 또 개월수고요. 세로축은 생존율입니다. 자, 이게 뭐냐면 여기 있는 모든 환자는 면역항암 치료를 다 받았습니다. 모든 환자는 다 받았습니다. 그리고 저 0에서 시작해서 0이 저 가로축 0이 이제 항암 치료를 시작한 시점입니다. 면역 항암 치료를 시작한 시점입니다. 자, 그래서 그때는 모두 다 살아 계시니까 생존율이 100%가 되겠죠. 그래서 그때부터 시작해서 이제 환자분들이 쭉 돌아가시기 시작합니다. 자, 그때 저 핑크색은 AI가 면역 항암 치료에 반응하는 사람이다라고 한 사람들입니다. 그리고 파란색은 AI가 면역 항암 치료를 받지 말라고 한 사람들입니다. 그러면 두 군의 생존이 뚜렷하게 엇갈리는 게 보이시죠? 근데 여기서 지금 환자들이 너무 빨리 돌아가시는 것처럼 보일 텐데요. 그럴 수밖에 없는 게 이게 이제 아주 병기가 아주 끝까지 많이 진행된 환자들을 대상으로 하는 임상 시험이기 때문에 이 데이터 자체가 좀 그럴 수밖에 없다. 그렇게 이해하시면 됩니다. 자, 그래서 조금 더 설명드릴 것이 있지만 시간 관계상 그리 중요한 건 아니라서 여기는 넘어가겠고요. 그래서 제가 오늘 발표드린 것의 핵심은 암 환자의 생존을 높이기 위해서 루닛은
초기의 암을 찾는 것, 그리고 이 암 환자가 어떤 치료를 받는 게 가장 좋을지, 혹은 어떤 특정 치료가 이 환자한테 반응할지 그것을 결정해 주는 것, 이렇게 두 가지 측면으로 접근을 하고 있고, 이걸 통해서 암 환자 생존을 높이려고 하고 있습니다. 그리고 제가 오늘 발표드린 요 모든 기술의 이제 이면에는 이러한 저희의 기술적인 검증, 그리고 이런 임상적인 검증들을 기반으로 발표를 드렸습니다. 네, 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 예, 유동근 상무님의 발표 잘 들었습니다. 그 암의 조기 진단에서부터 시작해서 그 개인형 맞춤 치료에까지 그 암을 정복하겠다는 루닛의 그런 철학이 잘 반영이 돼서 이제 제품들을 개발하고 있는 것을 보고 좀 인상 깊게 받았습니다. 네, 그러면은 그 다음으로 이제 오늘 마지막 연사를 모시도록 하겠습니다. 오늘 마지막 연사는 이제 AI가 또 많이 쓰이고 있는 이제 디지털 치료 분야인데요. 인공지능 기술이 디지털 치료, 특히 정신 치료에서 어떻게 활용될 수 있는지에 대해서 발표를 준비하셨습니다. 연세대 강남 세브란스 병원 정신건강의학과의 김재진 교수님께서 디지털 치료기기 기술의 현황과 인공지능의 활용 전망에 대해서 말씀해 주시겠습니다. 교수님 잠시 소개드리자면요. 교수님은 정신질환 극복의 노력으로 그 병태 생리규명을 위한 내영상 연구와 그리고 또 치료 기술에 대한 가상현실 및 디지털 치료 기술을 많이 연구해 오시고 계셨는데요. 특히 현재 대한 뇌기능 매핑학회 회장님과 그리고 또 대한 디지털 치료학회 회장님을 역임해 주셔서 국내의 이 디지털 치료 분야, 특히 정신학 분야의 연구들을 선도하고 계십니다. 그럼 김재진 교수님의 큰 박수로 모시도록 하겠습니다. 예, 소개 감사합니다. 저는 뭐 연구 분야 우리 저장님께서 소개해 주셨는데 진료 쪽으로는 강남 세브란스 병원에서 우울증, 불안증, 또 조현병 이런 환자를 진료를 하고 있습니다. 진료를 하면서 진단이나 어떤 치료 분야에 뭔가 그 정신 영역에 좀 발전된 좀 그 기술이 개발이 필요하겠다. 그래서 그런 쪽으로 이제 연구를 해왔고요. 그래서 오늘 말씀드릴 주제는 사실 이 핸드폰 이야기입니다. 다 핸드폰 갖고 계시잖아요. 전에 컴퓨터가 우리 그 세상을 이제 막 지배하게 될 때 컴퓨터를 잘 모르는 컴퓨터 사용을 못하는 사람을 컴맹이라고 불렀죠. 그만큼 컴퓨터가 세상을 지배해도 컴퓨터 없이도 살았어요. 근데 요즘에는 이 스마트폰 남녀노소 안 가진 분이 없잖아요. 근데 뭐 그럼 없으면 스맹이라고 하든지 뭐 해야 되는데 그런 말은 없죠. 예, 그러니까 모든 사람이 이걸 다 쓰고 있어서 이게 이제 우리 생활의 어떤 필수로 자리 잡았단 말입니다. 그러니까 사실 전화기로 시작을 했지만 전화기만으로 사용하는 게 아니고 전화기 기능은 아주 일부화됐고 우리 생활에 필요한 모든 걸 이걸로 다 해결을 어떻게 보면 하고 있습니다. 그렇다면 치료적으로도 우리가 이거를 사용할 수 있는 거 아니냐? 그게 사실 디지털 치료기기고요. 알고 보면 내가 쓰고 있는 핸드폰이 나를 치료하는 기기다. 이렇게 개념을 생각하시면 될 것 같아요. 그런 의미로 이해를 좀 해주시면 될 것 같습니다. 그래서 디지털 치료제, 디지털 치료기기 이게 우리 그냥 일반 언론이나 뭐 일반적으로 사용하기엔 디지털 치료제, 디지털 테라피틱스를 그렇게 번역해서 사용을 하는데 정부에서는 이거를 이제 공식 명칭으로 기기라고 디지털 치료기기로 사용합니다. 그래서 둘 다 사실 같은 의미이고요. 이 정의를 보면 모바일 앱이나 게임이나 가상현실 등의 어떤 소프트웨어를 이용을 해서 의학적 장애나 질병을 예방, 치료, 관리하는 근거 기반의 치료 이게 딱 정의입니다. 근데 이게 이 정의에 따르면 소프트웨어야 하는 거고요. 의료기기인데 형체가 없는 그냥 소프트웨어고 대부분은 이 우리 스마트폰 안에 들어있는 말하자면 앱 형태로 제공이 되는 것입니다. 그리고 예방, 치료, 관리를 하는 역할을 해야 되고 그리고 우리 이미 많은 앱들이 건강 앱들이 있잖아요. 그 건강 앱들을 그럼 다 이거라고 할 수 있느냐? 그렇지는 않은 겁니다. 이거는 근거 기반이어야 된다. 그러니까 임상 시험을 통해서 그 유효성하고 안전성이 그 엄격하게 증명이 돼야 되고
또 실사용 증거를 통해서 효과가 입증되어야 디지털 치료제라고 하겠습니다. 이게 이제 난립을 막기 위해서 이런 엄격한 그 어떤 의료적으로 인증을 하기 위해서 식약처에서 2020년 8월달에 이런 그 민원인 가이드라인을 발표를 했습니다. 여기에 의하면은 이 디지털 치료제로 인정을 받으려면 소프트웨어 의료기기라는 사실, 그다음에 예방 관리 치료에 어떤 그 유효성이 입증돼야 되는 거, 그다음에 이제 작용 기전의 과학적 근거가 입증되어야 하고요. 그런 의미에서 어떤 쪽으로 사용할 수 있는가 해서 오른쪽에 보면 쭉 예시들이 있는데 온갖 그 이렇게 질병들이 나열이 돼 있습니다. 그런데 이 디지털 치료제들은 이제 그 내용 그 컨텐츠를 보면 기본적으로 인지행동 치료입니다. 인지행동 치료는 뭐냐면 인지 치료해서 우리 어떤 생각의 문제를 파악을 해서 그 생각을 교정하는 것을 인지 치료라고 하고요. 우리 행동의 문제, 그래서 그 행동을 수정을 하고 학습을 통해서 어떤 행동 변화를 유도하고 하는 걸 행동 치료라고 하는데, 이 두 가지가 결합된 걸 인지행동 치료라고 하고 영어로 이제 CBT라고 부릅니다. 그래서 이 그 CBT 인지행동 치료는 왜곡된 생각을 찾아내서 부정적 믿음을 수정하고 또 사람들하고 관계 맺는 기술을 익히고 자기 감정을 조절하고 그리고 결국 행동을 변화시키고 이런 내용들인데요. 보통 이제 병원에서는 1대1로 치료자와 환자가 1대1로 이 치료를 시행을 하고, 아니면 환자 여럿의 치료자 하나에서 이제 집단으로 그 시행을 하는데, 기본적으로 이 치료는 그 정형화돼서 딱 그 커리큘럼이 정해져 있습니다. 그 스케줄에 따라서 1회기부터 뭐 몇 회기까지 정해놓고 그 어떤 회기에는 뭐를 한다, 다 제목이 있고 내용이 있고 그거에 따라서 진행을 하게 되는 것입니다. 그런데 이게 이제 병원에서 꼭 이거를 그 병원에 와가지고 그 치료자와 해야 되겠느냐? 이 컴퓨터 기술을 이용을 하면 그냥 더 편리하게 할 수 있지 않겠느냐 해서 이미 뭐 20, 30년 전에 컴퓨터 나왔을 때부터 컴퓨터라이즈 CBT 해서 이런 그 치료 프로그램을 컴퓨터에다 심어서 집에서 자기가 컴퓨터 보면서 스스로 하게 하는 프로그램들이 이제 발표가 됐습니다. 그다음에 이제 인터넷이 이제 보편화되면서 그러면 혼자 그 컴퓨터 프로그램만 가지고 하는 게 아니고 인터넷을 이용을 해서 이제 뭔가 그 치료자하고 인터액션을 할 수 있는 그런 쪽으로 발전했고, 이제는 스마트폰이 되니까 그 집에서만이 아니고 언제 어디서나 자기 스마트폰을 이용을 해서 이런 CBT를 할 수 있게 됐고요. 제가 그동안 해온 가상현실 기술을 이용을 하면 가상현실 기술을 이 CBT에 적용을 해서 좀 더 효율적인 그런 훈련을 할 수 있게 됐습니다. 그래서 저희 병원에서 실시하고 있는 그 사회불안장애, 사회불안장애는 주로 이제 사람들 앞에 나서기를 힘들어하는 겁니다. 너무 이제 긴장을 과도하게 해서 떨려서 이런 상황을 이게 견디지 못하는 지금 저 같은 상황에서 벌벌 떠면서 예를 들어서 여기서 한번 강의하면서 망신을 당했다 그러면 절대 여기 앞에 나오지 못할 겁니다. 이제 뭐 그런 문제를 가지신 분들이에요. 그래서 그 인지행동치료를 하기 위해서 그 이게 사람들 앞에는 못 나서니까 사람 대신에 아바타를 이용을 해서 그 아바타 앞에서 자기가 이제 발표하는 훈련을 하는 프로그램인데요. 10회기로 진행되는 훈련을 하고 있습니다. 근데 이런 그 병원에서 이런 인지행동 치료는 치료자 주도로 해가지고 그 회기를 정해서 병원에 환자가 방문해서 하는 것인데, 디지털 치료제는 이제 그 핸드폰에 이 프로그램을 전부 집어넣어서 그 첫 회기부터 마지막 회기까지 자기 스스로 하게 그 만들어서 집에서 아니면 뭐 직장에서 아니면 길거리에서 자기가 정해진 그 프로그램을 그 실시하게 하는 게 디지털 치료제다, 이렇게 얘기할 수 있습니다. 그러면 이게 어떤 데 좋으냐? 그럼 뭔가 행동이나 습관 문제가 그 병의 발생이나 경과에 그 관련이 깊을 때 이거를 이용을 하면 자기 그 병을 이렇게 관리하고 예방하고 또 치료적으로 이용할 수 있다는 거죠. 그래서 우리 핸드폰의 어떤 장점을 생각하면 이 치료의 장점을 그대로 생각을 할 수가 있겠습니다. 그래서 이 기술을 이용을 해서
처음에 이게 그 미국 FDA에서 처음 승인받은 그 치료 기술이 그 2017년도에 페어 세라피틱스라는 회사에서 리셋이라는 그 디지털 치료제를 공식 승인을 받았는데 이거는 마약에 대한 치료 프로그램입니다. 그래서 굉장히 이게 이제 센세이션을 일으켜서 이 회사가 그 상장이 돼서 뭐 몇 조 단위의 그 이렇게 회사로 컸는데 그래서 그 후로 여기 예시돼 있는 많은 그 회사들이 이런 치료제를 개발하는 회사들이 생겨났습니다. 근데 아쉽게도 이 페어 세라피틱스가 올 봄에 파산을 했습니다. 그렇게 큰 회사가요. 그 1호 디지털 치료제를 개발했던 회사인데 파산을 했어요. 파산된 뭐 여러 가지 이유가 있지만 뭐 제가 생각하는 가장 큰 이유는 이 마약 치료제라고 말씀드렸잖아요. 요즘 우리나라에도 지금 마약 이슈가 지금 신문 기사에 그 나오고 있어서 관심 가지신 분들이 많으실 텐데 이게 마약이 정말 중독되면 치료되기가 어렵습니다. 그런데 핸드폰으로 심어놓은 프로그램으로 과연 치료할 수 있을까? 저는 뭐 회의적이에요. 그 앱을 마약 유통하는 앱을 했다면 아마 대박이 났을, 뭐 법적으로는 안 되겠지만 대박이 났겠지만 그걸로 치료를 한다 그러니까 이게 제대로 이게 그 생각만큼 보편화되지 못했어요. 저는 그래서 파산했다고 봅니다. 그러니까 실제로 치료적 유용성이 떨어져서 그랬다고 생각을 하고요. 그 이 1호 나온 이후에 많은 그 디지털 치료제들 이건 다 미국에서 지금 보편화하게 사용되고 있는 그 디지털 치료제들의 리스트입니다. 뭐 우울증, ADHD, 불면증, 뭐 불안장애, 공황장애, 물질 사용장애, 뭐 각종 스트레스, 그다음에 이제 신체 질환에는 당뇨병, 뭐 고혈압, 뭐 이런 만성 통증, 뭐 편두통, 그래서 여러 신체 질환에 그 이렇게 적용이 되고 있고요. 이 공통점은 결국 만성이라는 것, 그다음에 뭔가 생활 습관이 이 질병의 어떤 그 발병과 경과에 관련을 미친다는 그런 공통성이 있습니다. 그래서 이제까지 나온 그 디지털 치료제 리스트들을 보면은 그 정신질환 여기 보면 대부분 이제 정신질환하고 이제 중독 이쪽이 한 60-70% 차지하고요. 나머지 그 많은 그 임상과들에 다 이제 적용이 되는 게 개발이 되고 있고요. 이게 그 갑자기 또 관심을 받은 이유는 우리가 잘 알다시피 이제 코로나19가 이제 팬데믹 하면서 그 비대면의 모든 게 다 비대면으로 이루어졌잖아요. 그래서 이런 비대면 치료 기술이 이제 뭐 뜨게 된 거죠. 우리나라에서는 좀 아쉽게 조금 늦어서 늦게 관심을 받게 돼서 2021년도에 제가 아까 소개한 대로 디지털 치료학회 회장을 하고 있는데 학회가 성립이 됐고요. 그 우리나라에도 많은 디지털 치료 그 개발 회사들이 생겨났고 저희 그 회원사 요 리스트인데 사실 그 개발하는 회사가 이거보다 한 서너 배는 됩니다. 그리고 올해 처음으로 우리나라에 올 봄에 디지털 치료제 1호가 불면증 치료제가 허가를 받았습니다. 근데 아직 뭐 허가를 받았지만 우리가 이제 여기도 불면증 환자분들 많이 있으실 거라고 생각되는데 지금 당장 사용할 수 있는 정도까지 아직 그 상품화되지는 못했어요. 이제 곧 될 거라고 되는 단계에 있습니다. 그런데 이 디지털 치료제는 결국 우리가 그 병원에서 처방을 해서 그 처방한 거에 따라서 사용을 하게 돼 있습니다. 그냥 일반 건강 앱처럼 그냥 마음대로 할 수 있는 것은 아니고요. 그래서 그 핵심은 뭐냐면 그 지금 병원에 진료를 받고 그다음에 다시 이제 생활을 하고 다시 진료 받을 때까지 뭐 그게 짧으면 일주일 길면은 뭐 3개월, 6개월 뭐 되겠죠. 그 사이에 그 자기 병 관리는 온전히 자기 몫인데 이 디지털 치료 기기를 이용을 하면 그 기간에 자기가 이제 병을 잘 보고 다시 진료 때 그 다시 뭔가 이제 그거에 대한 피드백을 받을 수 있다는 장점이 있는 것이죠. 그런데 그 앱 깔아놓고 많이 사용하시는지 모르겠는데 실제로 그 이렇게 필수적인 앱은 매일 사용하지만 필수적이지 않은 앱은 깔아놓고 거의 아마 사용 안 하실 거예요. 실제 사용률 이게 리스트인데요. 그 건강에 깔아놓고 얼마나 사용하나 하면은 한 20%, 뭐 15% 이 정도밖에 사용 안 한다고 합니다. 그러니까 실제로 이거를 처방받아서 깔고 얼마나 사용할까 하는 게 문제가 있죠. 그래서 사실 오늘 AI가 주제인데 이게 단순한 인지행동 치료를 이 디지털 치료대에 심어서는
이 사용성이 굉장히 떨어질 거라고 생각을 하고요. 결국 AI가 들어가야 그 콘텐츠가 고도화되고 동기 유발 및 유지를 기술이 도입돼서 이 진정한 디지털 치료제가 될 거라고 생각하고 있습니다. 그래서 AI가 과연 어떻게 사용될 수 있느냐? 첫 번째는 웨어러블 기기를 통해서 생체 신호가 이 앱에 반영이 돼가지고 자기의 행동적인 거 아니면 어떤 신체적인 상태를 모니터링해서 그 앱에 다시 반영돼서 그 치료적으로 이용하는 프로그램이 이제 들어가야 되고요. 실제로 이것들이 지금 계속 시도가 되고 있고 그런 예들이 생겨나고 있습니다. 두 번째는 라이프 로깅 디지털 표현형이라고 해서 우리 생활이 전부 디지털 이 스마트폰에 의존하고 있는데 그 말은 결국 우리의 모든 거를 나 자신에 대한 개인 정보 웬만한 모든 거를 내 스마트폰이 다 알고 있다는 거죠. 그래서 스마트폰에 온갖 센서들이 그걸 다 수집을 하고 있습니다. 그래서 뭐 지금 그 애플 사용자나 뭐 삼성 사용자나 보면 거기 그 회사에는 엄청난 나에 대한 데이터가 거의 다 들어가 있을 겁니다. 그러니까 이제 그런 데이터들을 이용을 해서 치료적으로 이용을 하는 거를 디지털 표현형이라고 부르는데요. 그런 쪽으로 이제 그런 그 정보를 이 치료제에다 이제 반영을 하게 될 것이라는 것이고요. 세 번째 AI가 어떻게 이용되느냐? 실제로 왼쪽에 보면은 그 자폐증 환자는 이 커뮤니케이션이 어려우니까 행동을 스마트폰으로 이렇게 찍으면 바로 그 행동을 분석을 해서 이 자폐아는 어떤 특성이 있으니까 어떻게 다루고 치료해 주면 좋다 하는 게 바로 이렇게 알려주는 여기 치료제입니다. 이런 것처럼 그 행동 분석을 바로 치료적으로 이용할 수 있고요. 어떤 신체적인 상태를 바로 모니터링해서 그 어떤 재활 치료에 이용을 할 수 있고 조금 더 어려운 문제지만 그 감정을 분석을 해서 그 감정을 파악을 해서 치료적으로 이용하게 하는 그 치료제에 반영을 할 수가 있겠습니다. 그리고 이제 마지막으로 AI가 어떻게 이용될 수 있느냐? 이것도 가장 중요한 거 있는데요. 요즘 그 챗 GPT 다 아시잖아요. 챗 GPT가 이제 세상의 모든 그 정보를 해서 답을 해주는데, 그럼 나에 대한 온갖 정보도 이런 그 AI를 통해서 그 어떤 대화형으로 커뮤니케이션하는 프로그램을 통해서 제공될 수 있겠다는 것이죠. 그래서 그 아주 효율적인 이런 그 정보들이 이 디지털 치료제에 반영될 수 있을 겁니다. 이제 마지막인데요. 제가 챗 GPT한테 이 디지털 치료제가 앞으로 어떻게 될 것 같으냐 하고 물어봤습니다. 이게 아까 말씀드린 대로 첫 회사가 파산을 해서 이거 앞으로 이거 이제 전부 이거 하는 회사는 다 파산할 거냐. 그래서 한번 물어봤어요. 그랬더니 그 챗 GPT의 답은 앞으로 미래 전망이 매우 유망하답니다. 기술적으로 급속한 발전을 하고 만성 질환의 유병률이 증가하고 또 개인화되고 접근 가능한 의료에 대한 수요가 증가하기 때문에 페어 세라피틱처럼 망하지 않고 계속 발전할 거라고. 그래서 그 발전의 핵심은 AI에 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 감사합니다. 예, 김대중 교수님 발표 잘 들었습니다. 김대중 교수님께서 그 이제 디지털 테라피가 특히나 이제 정신과 영역에서 얼마나 중요한지 잘 설명을 해주셨고요. 지금 현재 거기에서 난간이 되고 있는 이런 인터페이스나 뭐 이런 편의성들을 이런 AI를 통해서 더 혁신할 수 있는 그런 비전에 대해서 제시를 해주셨습니다. 이제 이것으로 이제 발표는 마치고요. 이제 나머지 시간 동안 이제 어떻게 보면 더 익사이팅한 시간인데 그 세 분들의 연사대가 이제 다양한 여러 가지 주제에 대해서 관련된 거에서 대담을 나누도록 하겠습니다. 그러면 제가 이제 그 연사들한테 이제 질문들을 드리게 되겠는데요. 그 연사들별로 한 2, 3분씩 대답을 해주시고 그리고 또 관련된 질문을 제가 또 드리는 방향으로 하도록 하겠습니다. 먼저 이제 지미린 박사님한테 질문을 하도록 하겠습니다. 이제 지미린 박사님께서 이제 그 본인의 회사에 대해서 이제 아주 그 많은 비전들을 제시해 주셨는데요. 이제 최근에 이제 여러 가지 AI 기반의 드럭 디스커버리 회사들이 이제 전 세계적으로 우리나라에서도 그렇고 많이 나오고 있는데
일단 그런 그 회사들과의 차별성이 무엇인지 그거에 대해서 이제 한번 질문을 드리고요. 또 이제 지금 말씀드린 얘기는 이제 주로 말씀하신 얘기는 주로 이제 그 스몰 몰레큘 그런 화합물 쪽의 약물 개발에 대한 이제 AI의 비전을 얘기하셨는데요. 최근에 여러 가지 이제 뭐 단백질 드러그라든지 뭐 바이올로직스라든지 이런 것들에 대한 관심들이 많이 있는데 그거에 대해서 AI가 어떻게 활용이 될 수 있는지 그거에 대해서 좀 코멘트 해주시면 감사하겠습니다. Yeah, thanks for the questions. So I think I answer the first question first. So I think nowadays there are many AI companies around the world, including Korea and also in Japan. So actually, I think the differentiation point of our company is that we have been in this field for almost more than 10 years. And also we have interact with many farmers, and then as many speaker has bring it out, so you need to validate if your AI tools can really apply in the real drug discovery problems. So in our case, many of the big pharmaceutical companies has been use our platforms in the daily life. For example, so in our numbers, so I think more than half of the top 20 pharmaceutical companies have been deploy our pharma AI platforms, either Pandomics or Chemistry 42, and even in clinical. So this is the one way to validate, justify that our AI tools can really help them in their daily life. And second, because we are currently developing our own drugs, so it also in one way it also validate that our technology can really bring the drugs into the clinical trial. So which means it's also a very important validation or testimony for the AI tools. And regarding other modality, for example, biologics, mRNA, or even a cell therapy, so actually our company is currently doing some biologics AI right now in one of our platforms, but we are still developing. But I think we also foresee the trend that there are in a drug discovery field, I think not only the small molecule, but also the biologics, cell therapy, mRNA vaccine will bring a great impact to the field. So that's why I think in this field, AI can also help to speed up the discovery process, and we are working on it. 네, 자세한 답변 감사드립니다. 그러면은 두 번째 연사 그 유동근 상무님께 질문을 드리도록 하겠습니다. 이제 유동근 상무님께서 이제 그 치료 암의 그 진단과 이제 치료에 대한 치료 플랜에 대해서 이제 주로 그 영상을 가지고 하는 이제 루닛의 그런 프로덕트들을 설명해 주셨는데 이제 점점 이제 앞으로는 이제 영상을 떠나서 뭐 여러 가지 뭐 클리니컬 데이터라든지 아니면 기타 등 여러 검사의 다른 데이터들 이런 멀티모달의 정보를 결합을 해서 이제 암을 진단하고 치료하는 것들에 대한 중요성들이 점점 중요해질 것 같은데요. 이것에 대해서 루닛이 어떤 비전을 가지고 계신지 좀 설명 부탁드리겠습니다. 네, 정말 좋은 부분을 지적해 주신 것 같습니다. 그러니까 진단을 할 때도 영상만 볼 필요가 있냐? 뭐 예를 들어서 피 검사도 같이 하면 안 되냐? 네, 그리고 치료할 때도 저렇게 조직 슬라이드만 볼 필요가 있냐? 아니 그냥 조직은 아주 마이크로한 세상에서 암세포와 면역세포를 보는 건데 그것만 볼 게 아니라 좀 더 큰 뷰에서 방사선 영상에서 암이 어디에 위치해 있고 이 암의 근처에 어떤 혈관이 있고 이런 것도 같이 봐야 되는 거 아니냐. 다 맞는 말입니다. 그래서 저희도 이제 그쪽으로 나아가기 위해서 실제로 내부적으로 다양한 실험과 연구들을 진행을 하고 있고요. 근데 이제 거기로 나아가는 데 있어서 가장 큰 걸림돌은 그런 데이터를 얻는 것이 굉장히 어려운 일입니다. 왜냐하면은 병원에 사실 데이터는 굉장히 많습니다. 병원에서 그러니까 진단을 받은 사람이 다른 테스트를 한 경우도 많고 혹은 치료를 한 사람이 그 치료를 하기 위해서 굉장히 많은 영상들을 또 촬영을 하게 됩니다. 그래서 병원의 데이터가 사실 많은 건 사실인데 그게 다소 좀 주먹구구식으로 관리가 되고 있고 거기서 이런 가치 있는 AI 모델을 만들기 위해서 필요한 데이터를 추출해내는 작업 그 자체가 아주 큰 허들입니다.
이거는 저희가 하기에도 힘든 일이고 병원에서 도와주기에도 또 굉장히 힘든 일입니다. 그래서 좀 앞으로는 병원이 조금 더 IT 기술과 좀 더 친숙해지고 그 병원 내부의 데이터를 조금 더 잘 올가나이즈해서 잘 정리해서 갖출 수 있는 그런 인프라가 앞으로 조금씩 발전을 하고 병원들이 그런 걸 좀 더 받아들이게 된다면 그런 멀티모달을 이용해서 지금보다 훨씬 더 정확한 그런 진단 및 치료 AI를 개발하는데 아주 좋은 환경이 될 것 같습니다. 예, 결국 이제 허들은 그런 기술적인 거라기보다는 멀티모달 데이터를 잘 정제된 데이터를 모으는 것이 이제 허들이고 그것을 이제 극복하기 위한 여러 노력들이 이제 병원과 그리고 또 기업체가 같이 이루어져야 될 거라고 얘기를 하신 것 같습니다. 예, 관련된 질문인데요. 이제 김재진 교수님께서 이제 말씀하신 게 이제 결국은 디지털 치료기랑 치료제랑 이제 AI가 연동이 되기 위해서는 뭐 AI가 그 사람의 비헤이버도 모니터링하고 뭐 챗봇이 같이 들어가서 이렇게 하면서 결국은 인터페이스를 손쉽게 쓸 수 있게 함으로써 일일이 그냥 타이핑을 하지 않고도 이제 디지털 치료제가 이제 생활에 녹아 들어가는 단계가 돼야 될 거라고 이제 비전을 얘기하신 것 같은데요. 이제 결국은 거기서 같은 문제가 나올 것 같습니다. 결국은 그렇게 하기 위해서는 그 데이터들을 보면서 이게 정상적인 상황인지 영상이 이게 이 사람이 뭐 어떤 비정상적인 행동을 하는지 이런 것들을 결국은 데이터를 모으고 그 데이터가 이 대답을 어떻게 해야 되는 거에 대해서 이제 클리니컬한 피드백을 주고 뭐 이런 여러 가지 데이터를 정지하고 모으는 과정 이 되게 이제 중요한 이슈가 될 것 같고요. 또 더더군다나 정신과는 이제 개인 프라이버시 이슈들이 더 많을 것 같은데 이런 것들에 대해서 어떻게 해결을 해야 되는지 한번 생각을 가지고 계신지 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 예, 결국은 그 데이터 보안 이슈하고 관련된 문제에 귀결이 되는데요. 사실 이 조금 다른 그 어떤 보안 그러니까 개인 정보랑 관계 없는 분야보다는 아무래도 상당한 한계가 있을 걸로 예상을 합니다. 그 알파고가 이제 지금 알파고를 이길 수 있는 프로 기사가 없다고 합니다. 이제 그뭐 랭킹 세계 1위도 이제는 알파고를 못 이기는. 근데 그렇게 그 알파고가 그렇게 될 수 있었던 이유는 세상의 모든 그 어떤 그 기보를 다 집어넣어서 학습을 했기 때문에 가능했던 것인데 그러면 그 세상의 모든 개인 정보를 사실 다 그 어떤 AI의 학습으로 이용을 한다면 진짜 엄청나게 훌륭한 그 디지털 치료 기기가 등장할 거라고 예상을 합니다만 그런 일은 일어날 것 같지 않습니다. 그런 소스를 제공받을 수가 없어요. 그 보안 이슈 때문에 그렇죠. 지금 아까 디지털 피노타입 그러니까 디지털 표현형 말씀드렸는데 우리 그 핸드폰에 온갖 모든 내 정보들이 다 들어 있지만 사실 알기가 어렵습니다. 그러면 AI 개발하는 회사들에서 그거를 이제 받아서 사용할 수 있느냐? 그럼 굉장히 한계가 있습니다. 그 제공을 안 하거든요. 그러니까 특히 그 삼성폰은 그래도 웬만큼 그 치료적으로 이용할 만큼 조금 제공을 하는데 애플은 전혀 제공을 안 합니다. 그러니까 이론적으로는 참 뭐 스마트폰 이용을 해서 이런 디지털 표현형을 이용을 해서 좋은 치료를 해야 되겠다 싶은데 그 애플에서 제공을 안 하니까 할 방법이 없어요. 그래서 애플 사용자는 그런 어떤 치료제를 사용할 수가 없게 되는 거죠. 이런 그 개발상의 이슈가 있고요. 또 병원에서 이런 실제로 지금 디지털 치료제를 사용을 하면 우리가 어떤 치료 행위를 할 때 그 기록은 병원에 다 남게 돼 있는데 지금 이 디지털 치료제는 그 어떤 개발하는 회사 쪽으로 지금 가게 돼 있거든요. 그래서 그거를 보안 이슈 때문에 병원에 통합을 해서 이게 이제 개인 정보가 유출되지 않는 방향으로 지금 이렇게 되고 있습니다. 그래서 결국
그 보안 이슈와 AI의 발전은 이게 특히 이게 정신과 분야에는 이렇게 같이 갈 수 없는 상당히 양면성이 있다 이렇게 얘기할 수 있겠습니다. 예, 저희 보안 이슈가 결국은 AI에서 중요하게 넘어야 될 허들이라는 점을 잘 짚어주셨습니다. 그럼에도 불구하고 이제 사업을 잘 하시는 그런 스타트업들이 특히나 그 AI 헬스케어 쪽에서는 이제 많이 있는데요. 그래서 저 유동근 상무님한테 이제 좀 한번 여쭤보고 싶은데요. 그럼에도 불구하고 이제 이 스타트업들이 이 헬스케어 쪽에 의료 쪽에 많이 이제 성공적으로 특히 로닉 같은 경우도 이제 상당히 성공적으로 진행을 해오셨고 이런 거에 저력이 스타트업에서 대기업에서 이런 것이 나온 게 뭔지 그런 것들 한번 좀 얘기를 한번 해주시면 좋을 것 같습니다. 예. 그리고 또 만약에 또 이제 스타트업들이 더 많은 스타트업들이 생기기 위해서 어떤 식의 좀 허들들이 이제 정부에서 제공을 해주면 극복할 수 있게 해주면 좋을지도 좀 코멘트해 주십시오. 네, 일단 첫 번째 질문에 답변을 드리자면요. 맞는 질문을 하신 것 같습니다. 실제로 보면은 사실 뭐 챗 GPT니 뭐 바드니 테크 자이언트에서 그런 큰 모델들을 요즘 많이 발표를 하고 있지만 사실 임상 현장에서 실제로 검증하고 있고 또 상용화가 되고 있고 돈을 만들어내는 곳은 대기업은 또 없습니다. 다 스타트업들이 하고 있습니다. 그래서 저도 이 현상이 되게 보는 게 되게 신기했었고요. 근데 그 왜 그런지를 조금 생각을 해보자면 첫 번째로는 일단 데이터 쪽을 생각을 해보면요. AI를 만들기 위해선 데이터를 많이 모아야 되고 그 데이터를 많이 정제해야 되고 그걸로 훈련을 시켜야 됩니다. 근데 그 굉장히 예상할 수 없었던 데이터의 양이 크기 때문에 정말 예상할 수 없었던 너무나도 많은 개별적인 제품, 그러니까 데이터의 종류에 따라 그리고 하고자 하는 그 AI의 태스크에 따라 너무나도 다른 이 문제들이 발생을 하고요. 그래서 그 문제들이 너무나도 하나하나가 또 굉장히 도전적입니다. 네, 그리고 노동도 많이 해야 되고요. 그러다 보니 기본적인 정신 자체가 좀 도전을 굉장히 즐기는 고난을 되게 즐거워하는 그런 성향이 있는 사람들이 모여 있어야 요걸 좀 대처를 할 수 있는 것 같습니다. 그래서 그 부분이 첫 번째가 될 것 같고, 다음 두 번째는 모델을 개발하는데 AI 모델을 개발하는 것은 다른 산업과 조금은 다른 점이 있다면 뭐냐면 AI 기술이 여전히 계속 빠른 속도로 발전을 하고 있습니다. 네, 그래서 정해진 솔루션이라는 게 없습니다. 굉장히 빠르게 발전하고 있고 그 빠르게 발전하는 것에 굉장히 민첩하게 움직여줘야 됩니다. 그래서 대기업은 아무래도 덩치가 크다 보니까 뭐 모델을 하나를 바꾸기 위해서 많은 프로세스를 거쳐야 할 텐데 저희는 뭐 어떤 학회에서 어떤 논문이 새로운 논문이 나오고 어떤 모델이 소개됐다라고 하면은 저희는 굉장히 빠르게 그걸 다시 한번 적용해 볼 수 있는 거죠. 그런 민첩성이 또 굉장히 중요합니다. 그다음 이제 마지막으로는 이제 허가인데요. 이제 의료기기는 만들었다고 바로 팔 수가 없고 이제 환자의 생명에 영향을 미치기 때문에 의료 당국에 그러니까 예를 들어 한국이면 식약처, 미국이면 FDA 이런 곳에 임상 시험을 통해서 반드시 허가를 받아야 됩니다. 근데 이제 또 그 허가를 받는 과정이 굉장히 또 노동이 많이 들고 고민해야 될 것도 많고 그래서 굉장히 큰 허들이 또 됩니다. 네, 대기업들은 또 그런 허가까지 일일이 다 하나하나 넘어가는 것을 그리 좋아할 것 같지는 않습니다. 왜냐하면 그 과정이 굉장히 지루하고 따분하고 또 아주 디테일하게 챙겨야 할 것이 많은 일이라서요. 그래서 이렇게 크게 세 가지가 스타트업이 잘하는 이유가 될 것 같습니다. 다음 이제 두 번째 질문해 주신 게 그러면 앞으로 스타트업들이 더 많이 생겨나고 이런 산업이 더 발전하기 위해서 정부가 뭘 해줬으면 좋겠냐 이렇게 물어봐 주셨는데 저는 뚜렷한 답변을 가지고 있습니다. 그러니까 뚜렷한 생각을 가지고 있습니다. 뭐냐면 지금 현재 인공지능의 패러다임은 딥러닝이라고 하는 방법을 쓰고 있습니다. 그리고 딥러닝이라고 하는 방법은 절대적으로 데이터가 최고의 힘을 발휘합니다. 그러니까 데이터가 많으면 좋은 데이터가 많으면 이길 수밖에 없는 싸움입니다. 네. 근데 지금 한국에서는 오히려 저는 그런 느낌이 좀 듭니다. 가면 갈수록 오히려 병원에 있는 데이터를 기업이 활용하기가 더 어려워지고 있는 것 같습니다. 네. 그러니까 오히려 병원이나 이제 정부
에서 뭔가 이게 개인 정보가 어떤 회사의 AI 모델에 쓰였다라는 것을 대중들로부터 듣는 것을 좀 두려워하는 것 같습니다. 그래서 오히려 가면 갈수록 데이터를 얻는 게 더 어려워지고 있고요. 그럼 루닛은 어떻게 하고 있냐? 오히려 해외 쪽을 더 많이 보고 있습니다. 그래서 데이터를 얻기 위해서. 자, 일례를 들자면은 미국 같은 경우는 이제 히파라고 하는 데이터 보안 어떤 정책 가이드라인 같은 것이 아주 뚜렷하게 정해져 있습니다. 그래서 그 히파에서 정의하고 있는 익명화, 그러니까 어떻게 환자 정보를 지워야 하는지에 대한 그 히파 정책을 완벽하게만 준수하면요 법적 책임을 지지 않습니다. 왜냐하면 명확하게 제대로 잘 익명화를 했기 때문에요. 그럴 경우에는 데이터가 병원 밖을 자유롭게 빠져나갈 수가 있습니다. 네. 그래서 그런 정책을 좀 정부에서 명확하게 마련을 정말 안전하게 안전한 정책을 정부에서 정확하게 마련을 해주고 그것을 지켰을 때 기업들이 데이터를 충분히 활용해서 AI를 개발해 나갈 수 있도록 그런 법적인 환경을 마련해 준다면은 정말 한국이 인구 수도 꽤나 되고 또 특히나 서울에 있는 병원들은 병상 수가 세계에서 탑 수준이거든요. 그래서 그런 데이터들이 정말 잘 활용될 수 있을 거고 그것이 국가의 또한 경쟁력이 될 것이라고 생각을 합니다. 예, 결국은 이제 이런 AI 기반 AI 기반 그 헬스케어 쪽의 산업이 발전하기 위해서는 좋은 데이터를 기업들이 사용할 수 있는 그런 환경을 만들어야 된다는 것들이 이제 어떻게 보면은 정책적인 과제가 될 수도 있고 또 아마 많은 분들이 기업에서 요구하는 부분인 것 같아요. 아마 특히나 이제 결국은 이제 뭐 요즘에 나오는 생성 모델, 거대 모델이 나오면서 더 그런 중요성들이 커질 것 같은데요. 그런 의미에서 이제 지미린 박사님한테 이제 질문을 드릴 건데요. 지금 이제 말씀하시는 대부분들의 AI 모델들은 그 병원이 아니라 회사 안에서 가지고 있는 모델들과 그 데이터를 가지고 훈련을 하는데 최근에도 이제 뭐 바이오 분야에서도 뭐 예를 들어서 알파포이드라든지 뭐 이런 식으로 해서 대규모 모델을 가지고 많은 사람들이 쓸 수 있는 그런 뭐 기초 모델 이런 것들에 대한 그런 공개들이 많이 되고 있는데요. 저희 이제 제약 분야에서는 어떻게 보면 그렇게 같이 공유를 하면 이제 여러 회사들한테 도움이 되고 더 좋은 약을 만들고 그런 프로시드를 좀 더 빨리 할 수 있는 데 도움이 될 것 같은데 그런 류의 이제 좀 글로벌한 어떤 기초 모델, 뭐 파운데이션 모델 이런 것들을 만들려는 뭐 그런 노력들이 있는지 아니면 또 개인적으로 어떻게 생각을 하고 계신지 의견 주시면 감사하겠습니다. Okay, thanks for the question. So, as I aware, currently there's no so-called foundation model released specifically for the pharmaceutical industry. And I also want to echo the previous speaker who mentioned that the data is the very important pieces in the AI drug discovery. So, for example, not long ago, there's several pharmaceutical company. They form a consortium called Melody, and in that consortiums, they want to share the data among the different companies, and in order to train terms called federal learning. So using the different data from the different companies and then train a model to see if we can really benefit from a large amount of data. So as I recall, so in that consortium, it's a 3 years project, but the whole company, the different company, they spend about like 2.5 years to think about how do they share the data among different companies. So they build the structures and then and make the data anonymous, so there's no privacy issue, and then the A company won't know that the data is from the B company, so on and so forth. And then the results from this consortium is that they really find out that the more data you use for training the model, especially in prediction ADME talks or pharmacokinetics, it will really be beneficial to the model. But what I'm saying that in the pharmaceutical industry, actually it's a very conservative industry, not like other IT industry at all. So as the speaker just mentioned, even every hospital has its own data, but it's really hard to get access to it. So my view is that I think at least in the near future, I do not see that the sharing data, this kind of consortium or the activity will
come out again. But I think more and more pharmaceutical company will try to leverage their own data and then to build very big models. For example, leveraging some large language model which has been open source, and so they can use these open source foundation models and then plus their additional data internally to train a model in order to solve their problems. I think this will be the trend in this industry. So, but of course, as a biotech, we also as patients, everyone have some disease. So we want the whole pharmaceutical industry to really open up their database, so then everyone can, like biotechs or researcher, can really access to their database and train a model to solve the different problems. So this is our hope. 네, 아주 그 바이오텍에서의 그런 데이터의 중요성, 그리고 지금은 아직 보수적인 것들 때문에 공유하기 어려운 부분들이 있는 것들에 대한 어려움과, 그리고 또 앞으로 그런 것들을 어떻게 해결해 주실지 잘 코멘트를 해주셨는데요. 결국 이제 AI 쪽, 특히 AI 헬스 쪽에 관련된 얘기를 하다 보면은 결국은 항상 결론적으로 나오는 것들이 데이터인 것 같습니다. 또 아까 이제 김재진 교수님께서도 특히 이제 정신과 쪽 같은 경우에서는 이제 개인 프라이버시 이슈들이 더 많기 때문에 이런 데이터를, 좋은 데이터를 얻는 것에 대해서 현실적인 어려움들도 많이 얘기를 해주셨는데요. 근데 그럼에도 불구하고 제가 듣기로는 국가적인 뭐 그 스케일에서 이런 어떤 통합된 데이터 서버를 통해서 디지털 헬스를 위한 뭐 정신과 쪽의 데이터들이 모으려고 하는 그런 논의들도 이제 얘기들이 되고 있고 그런데요. 결국은 같은 얘기가 나올 것 같은데, 이런 과제가 끝나고 나면은 사라질 수도 있는데, 그럼 결국 이것이 지속적으로 좋은 데이터들이 병원에서 아니면 파마투더커 컴퍼니 뭐 이런 데서 이 좋은 데이터들을 이제 모으게 할 수 있는 어떤 인센티브 내지 뭐 이런 것들에 대해서 혹시 교수님 생각하시는 어떤 비전이라든지 어떤 이런 방향으로 하면은 병원에서 다 그럼에도 불구하고 이제 계속적으로 데이터를 자발적으로 모을 수 있지, 뭐 그런 것들에 대한 아이디어들이 있으실까요? 이 정신 분야랑 신체 분야랑 조금 다를 것 같은데요. 그 전반적으로 보면 지금 그 의료계도 그렇고 또 정부도 그렇고 관심 있는 게 마이 데이터 사업이라고 그래서 지금은 다 병원 각자 자기가 진료받으면 그 병원에만 있는, 그래서 병원을 예해서 이동을 하면 자기가 이제 의료기록을 뭐 복사해가지고 가져가지 않는 한 다른 병원 가서 진료받을 때 참고할 수 없는 그런 데이터 쉐어의 문제가 있어서 그 자기 결국 내 나에 관한 건강 데이터인데 왜 내가 주체적으로 그거를 관리할 수가 없느냐 해서 그거를 그 마이데이터 사업을 통해서 그 병원이 주체인 데이터를 내가 주체인 쪽으로 지금 그런 사업이 진행이 되고 있어요. 그러면은 그게 이제 보편화되면 아까 상무님께서 말씀하신 것도 결국 보안 이슈랑 결국 연결을 해서 데이터가 결국 병원 간에 쉐어한다는 것은 더 큰 데이터베이스가 만들어진다는 얘기거든요. 그래서 그 AI 관점에서 보면 그 데이터 풀이 굉장히 커지고 표준화돼서 더 발전될 여지가 있고, 개인 입장에서는 또 자기 데이터를 자기가 관리한다는 관점에서 도움이 될 거라고 생각을 합니다. 근데 정신 그 부분에 대해서는 사실 거기에 포함시키기가 굉장히 어렵습니다. 자기 어떤 개별적인 아주 그 정신적인 어떤 개인 정보라고 하는 게 너무 퍼스널라이즈해서 뭐 그 가족한테도 얘기할 수 없는 그런 얘기들이 있는데 그걸 어떻게 쉐어를 하겠습니까? 그러니까 아주 그냥 기본적인 뭐 그 이렇게 뭐 그 병명조차도 사실은 노출하기가 굉장히 어려운 면이 있어서요. 그래서 그 일반적인 그 신체 질환하고는 좀 이 보안 이슈가 좀 차원이 달라서 마이데이터 사업을 해도 아마도 제가 생각하기에 정신 질환 부분은 빠질 거라고 예상을 합니다. 예, 정신질환은 진짜 어려운 부분 중에 하나인 것 같습니다. 예, 그러면 이제 마지막으로 저희가 이제 특히 한번 마지막 질문들을 공통으로 다 한번 드리게 될 것 같은데요. 이제 그 연사들분들께서 한 2, 3분씩 간단하게 의견을 주시면 고 마치는 식으로 하도록 하겠습니다. 이제 제가 느끼기에 이제 어떻게 보면 AI가 지금 발전해 온 것들을 보면 예전에 이제 알파고가 나왔을 때 이제 딥러닝이라는 것이 처음에 소개됐을 때
그런 여러 가지 익사이트먼트 그러면서 사실은 많은 회사들이 그때 생겼고 또 다른 변곡점을 보이고 있는 거는 이제 조금에도 얘기 나왔던 뭐 챗GPT 이렇게 뭐 파운데이션 모델 이렇게 거대 모델들이 나오면서 또 최근에 들어서 이제 새로운 변곡점이 마련이 된 것 같습니다. 어떻게 보면 이런 자리가 오늘 마련된 것도 그런 시대적인 것들의 흐름이 따른 것 같은데요. 그러면 그런 새로운 이제 AI 변곡점에서 그 뭐 드럭 디스커버리라든지 아니면 암 진단 치료 그리고 또 이제 디지털 헬스에서 어떤 방향으로 나아가는 것이 좋고 그리고 또 어떤 방향의 미래가 있을 거라고 생각하는지 또 어떤 부분을 정부에서 해결해 주면 좋을지 그런 것들에 대해서 간단히 코멘트들을 먼저 지미 림 박사님부터 한번 의견 듣겠습니다. Yes, I think we have witnessed the very many good things in AI, as for example, ChatGPT and the thing that it brings to us. So what we envision in this AI drug discovery field is like we already seen that the AI power in the preclinical stage, as I mentioned in our company, like we really save from 5 years to less than 2 years in order to put the drugs into the clinics. So from our perspective, I think we already seen the AI power in the preclinical stage. And what still we are waiting for it become true is that there is a really AI developed drugs be approved by FDA. Probably our compounds now in a phase 2, and there are also other assets pipelines in a clinical trial already as well. So I think only when we see some AI developed drugs has been approved by FDA, we can really make a conclusions that the AI can really bring a great impact in the drug discovery. And also, on the other hand, we also think that in the clinical stage, there is still a lot of things that we can do that AI could help. For example, to select the best patients, or like diagnostics, for example, can really shorten the process in the clinical stage development. For example, select the best patient, and then also increase the clinical trial successful rate. I think there are still many things can do. From my opinion, we are still we haven't seen a turning point or inflection point of the AI in drug discovery. But please stay tuned. I think it will happen soon. 네, 감사합니다. 그러면 유동근 상무님 부탁드립니다. 네, 제 생각에는 챗 GPT를 한번 예를 들어보면요. 원래 옛날에는 번역기 모델이 따로 있었고, 그리고 대화형 모델을 또 따로 연구하고 있었고요. 그런 것처럼, 네. 그런데 지금 챗 GPT라는 것이 나왔는데, 그건 번역도 되죠. 번역해달라고 하면 번역해주죠. 그리고 대화하고 싶을 때 대화도 할 수 있는 거죠. 이제 그런 거를 저희가 보통 이제 파운데이션 모델이라고 부릅니다. 아주 매시브한 양의 데이터를 모아서 그걸로 특정 목적을 두고 학습하는 게 아니라 그냥 이 데이터로부터 그냥 지식을 습득해라라고 비지도 학습이라고 하는 테크닉을 이용해서 학습하는 것. 그렇게 해서 만들어진 모델은 정말 다양한 태스크를 완벽하다고 볼 수는 없지만 정말 다양한 태스크를 기본적으로 할 수 있는 능력이 있게 됩니다. 그러면은 우리가 필요한 무언가가 있을 때 그 파운데이션 모델이라는 것에서 시작을 해서 우리가 필요한 무언가를 더 특화시킨 모델로 발전시킬 수가 있습니다. 그랬을 때 아주 좋은 성능을 달성할 수 있게 됩니다. 그래서 이런 식으로 앞으로 AI가 계속 발전해 나가게 될 겁니다. 그래서 헬스케어도 저는 마찬가지라고 보는데요. 지금은 루닛을 예로 들어보면요. 폐암 검출하는 AI 따로 만들고 유방암 검출하는 AI 따로 만들고 또 치료 바이오마커 모델을 또 따로 만들었습니다. 근데 이렇게 하는 것은 그동안에 했던 방식으로 앞으로도 미래를 대처해 나가기에는 지속 가능하지가 않습니다. 왜냐하면 너무나도 많은 병이 있고 너무나도 다른 새로운 종류의 데이터들이 있기 때문이고요. 그리고 서로 다른 태스크가 연관이 없느냐? 연관이 있습니다. 폐암을 진단하는 것과 폐암에 좋은 치료를 제시하는 것은 아주 밀접한 연관이 있습니다만 지금 현재는 진단 모델과 치료 모델이 완전히 독립적으로 분리되어 있습니다. 그래서 결국은 헬스케어도 하나의 파운데이션 모델을 만들어야 하는 방향으로 가야 되고요.
그래야지 더 극적인 예측 효과, 극적인 어떤 정확도 같은 것을 획득할 수 있는 방향이라고 생각을 합니다. 근데 문제는 뭐냐면 파운데이션 모델을 사용하기 위해 학습하기 위해서는 정말 많은 양의 데이터와 또 정말 많은 양의 서로 다른 모달리티, 텍스트 모달리티, 비주얼 모달리티 이런 것들이 다 있어야 됩니다. 그러기 위해서는 이제 이 병원 저 병원에서 우리 이런 데이터 필요하니 같이 연구해보지 않을래요? 이런 어프로치가 아니라 그냥 이 병원 데이터 전부다, 저 병원 데이터 전부다 이런 식의 어프로치로 가야지 파운데이션 모델을 시도해볼 수 있는 스케일이 됩니다. 그래서 정신과 빼고, 정신과 데이터 빼고 그런 너무나도 큰 시큐리티 이슈가 있는 데이터를 빼고 우리가 익명화를 제대로 했을 때 이게 누구인지를 특정할 수 없을 정도로 잘 익명화를 한다라면은 그런 파운데이션 모델을 개발할 수 있게끔 하는 그런 인프라와 그리고 법적인 어떤 뒷받침을 정부에서 좀 도와주면은 그런 대규모의 의학 파운데이션 모델을 한국에서 보유할 수 있게 되지 않을까. 근데 저는 이거를 가만히 있으면은 또 누가 한다. 미국이 하겠죠. 네. 그러면은 언젠가는 또 그걸 사서 쓰겠죠. 그렇게 되지는 않았으면 좋겠습니다. 예, 저는 아주 현실적인 얘기를 뭐 마지막으로 한번 드리고 싶은데요. 그 AI 사모님께서 말씀하신 아까 보여주신 AI 같은 거, 예를 들어서 가슴 엑스레이 사진을 찍어서 발견 못하던 거를 AI가 발견을 하는 어떤 획기적인 기술 굉장히 보기에 좋습니다. 그러면 그게 나중에 실제로 이게 이렇게 병원에서 이용을 하게 되면 예를 들어서 엑스레이 찍어서 판독하고 그동안 예를 들어서 1,000원을 냈다. 그러면 AI가 한 100원을 추가를 해야 됩니다. 100원이 200원이 될 수도 있고. 그러면 우리 소비자 입장에서 환자 입장에서 보면 그냥 엑스레이 찍었을 뿐인데 1,000원짜리가 갑자기 1,100원, 1,200원짜리가 된 거예요. 그러면 엄청나게 많은 사람들이 그 엑스레이를 찍겠죠. 근데 그 발견하는 그 사람은 뭐 1,000명 중에 1명, 그리고 나머지 999명은 그냥 100원 낸 겁니다. 그래서 분명히 이 경제적인 이슈로 보면은 이게 AI가 도입됨으로써 의료의 어떤 그 질은 올라가지만 경제적인 부담은 또 가중이 된다. 그런데 엑스레이만이 아니고요. 신체 모든 분야의 영상 진단은 다 AI가 지금 이제 개발이 돼서 엄청나게 많은 AI 의료기기가 지금 진단기기가 지금 도입이 되고 있습니다. 그만큼 의료 비용이 상승할 거예요. 그래서 사실 정부에서 제일 걱정하는 게 이제 그 비용 상승의 문제거든요. 그래서 거기에 대한 어떤 규제 이런 거를 지금 하고 있는데 디지털 치료제, 디지털 치료기기를 생각을 해보면은 정반대의 입장에 있습니다. 그러니까는 그 AI 진단기기가 남용될 거를 우려하는 거에 비해서 디지털 치료기기는 제가 설명드렸지만 자기 스마트폰으로 자기가 그거를 치료적으로 이용을 해야 되는데 과연 처방을 받았다 그래도 제대로 사용할 것이냐, 조금 사용하다 말고 그래서 사실은 열심히 사용을 하면 치료적으로 도움이 될 것 같은데 귀찮아하고 안 해버릴 가능성이 농후하거든요. 그게 이제 어떤 발전에 이제 저해가 되는 거죠. 그래서 AI 기술이 거기 많이 도입이 돼서 그거를 환자들이 정말로 자기 치료에 이용할 수 있게 잘 만들면 그 사용률은 올라가겠죠. 결국 핵심은 사실은 의존해야 됩니다. 우리가 스마트 뱅킹에 의존해서 이제 더 이상 은행에 안 가도 은행 일 다 하듯이 우리가 병원에 안 가도 내 건강에 대한 일을 할 수 있게 거기에 의존시켜야 되거든요. 그래서 디지털 치료제는 오히려 남용되게 만들어야 된다. 뭐 그런 쪽에 사실은 정책적인 배려가 필요한데 지금은 사실은 같이 지금 가고 있어요. AI 진단기기나 디지털 치료기기나 같이 취급이 되고 있어서 서로 상반된 입장인데 그런 점이 좀 아쉽습니다. 그래서 앞으로 스마트폰에 모든 생활이 의존되는 것만큼 자기 건강도 의존된다면 자기 건강 향상에 획기적인 도움이 될 거라고 생각합니다. 예, AI에 의존이 할 수 있는 그런 것이 이제 디지털 치료제에서는 이제 상당히 중요한 계기가 될 수 있다는 것도 얘기해 주셨는데요.
이제 오늘 결국 이런 발표, 세 분의 발표나 그리고 또 이제 디스커션을 통해서 이제 결국 저희가 이제 느끼는 건 결국은 AI, 요즘 AI 뭐 챗GPT 뭐 여러 가지 얘기들을 하면서도 다양한 응용 분야가 있지만 그중에서 어떻게 보면 저희 생활에 가장 크게 많이 와닿고 또 어떻게 보면 일하는 사람으로서 보람이 있는, 저도 이제 의료에 관련된 AI 연구를 하지만 그런 것들이 가장 있는 분야가 이제 헬스케어, 의료, 드럭 디스커버리, 디지털 치료 이런 분야가 아닐까 생각합니다. 특히 이런 과를 통해서 이 AI를 통해서 AI의 그 폐가 있는 다른 분야와 달리 이제 직접적으로 건강을 증진하고 또 사람의 수명을 연장하고 그 삶의 질을 이제 발전하는 식으로 이제 AI가 같이 이제 휴먼 들어올 수 있다고 하면 앞으로도 이제 AI가 나아가야 될 그 중요한 분야로서 헬스케어가 더 발전할 거라고 생각이 들고요. 그런 것들에 대해서 많은 좋은 비전들을 제시해 준 것 같습니다. 그럼 이것으로서 오늘 의료 세션에 AI의 활용에 대한 연설과 대담을 마치도록 하겠습니다. 참석해 주신 여러 청중들 다시 한번 감사드립니다. 그리고 또 스피커들 감사드립니다. 다시 박수 부탁드립니다. 네, 제약, 진단, 치료, AI와 의료가 접목되는 정말 다양한 지점에서 다양한 활용 가능성을 함께 모색해봤습니다. 더 나아가 법이나 규제 당국의 한계, 그리고 앞으로 나아가야 할 방향성, 또 의료 데이터의 어떤 특성상 사용에 제한이 있다는 그런 점에서도 짚어주셨는데요. 상당히 중요한 이슈를 많이 다루었던 세션인 것 같습니다. 좋은 말씀 들려주신 네 분께 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 네, 이것으로 오전 프로그램을 모두 마무리하도록 하겠습니다. 즐거운 오찬 시간 되시기 바랍니다. 세션 2는 오후 1시 20분에 다시 시작될 예정이오니 오후 프로그램에도 역시 많은 관심과 참여 부탁드립니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 감사합니다.